So the when the value of the zeta is 0.7 or more than that, you have to do the correction in the downside direction, in the downward direction. Baga. So when zeta is 0.7, 0.9 or 1, आता 0.9 चा ह्याच्यामध्ये कुठेतरी येईल आणि झीटा इज इक्वल टू 1 आहे इथं, ही लाईन आहे ती 0.7 ची आहे. सो करेक्शन इज इन द डाउनवर्ड साइड. When zeta is less than 0.7, that is 4 cases we have considered, 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4. In that case, you have to do the correction in the upward direction. So correction is in the upward direction. When zeta is in between 0.1 to 0.4. तर त्यावेळेचं करेक्शन अपवर्ड साईडला करायचं आहे आपल्याला. अँड द फर्स्ट व्हॉट यू हॅव टू डू, फर्स्ट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट. सांगा त्यांना, रोज मी सकाळी 2 तास घेणार आहे म्हणून, कारण ते पोरांना दुपारी काही समजत नसते. So in this case, up to corner frequency, your plot will be 0 dB, and after that slope of minus 40 dB per decade, minus 40 dB per decade, and at that corner frequency, this is your corner frequency, at that corner frequency you have to do the correction as per your as per the exact Bode plot, actual value of the Bode plot. So the correction values are shown in the table. And if it is not shown in the table, we will take one numerical based on the quadratic function also. So here you know that actual value of the correction is equal to minus 20 log 2 zeta. हे झीटाची व्हॅल्यू किती येते ती काढायची, झीटाची व्हॅल्यू ह्याच्यात प्लॉट करायची आणि त्याच्यानुसार किती करेक्शन करावं लागते ते काढायचं. So correction will be minus 20 log 2 zeta dB at omega is equal to omega n, म्हणजे कॉर्नर फ्रिक्वेन्सीला ऑफ द पोल. आणि इफ इट इज अ 0, इट शुड बी प्लस 20, म्हणजे क्वाड्रॅटिक 0 असेल तर प्लस 20 log 2 zeta. So the magnetic pole for quadratic 0 can be obtained by reversing the sign of the slope of basic asymptote and then by reversing the signs of the corrections at corner frequency for various values of zeta. The table वगैरे लक्षात ठेवायची गरज नाहीये. You know the formula that correction has been given as minus 20 log 2 zeta when there is a quadratic pole, and plus 20 log 2 zeta. Just put the value of the zeta and accordingly do the correction. So मगाशी जे येत होतं त्याच्या एक्झॅक्टली उलटा ग्राफ येतोय हे क्वाड्रॅटिक 0 साठी. हा ग्राफ येतोय तो क्वाड्रॅटिक 0 साठी येतोय आणि इकडचा जो ग्राफ आला तो क्वाड्रॅटिक पोल साठी आला. क्वाड्रॅटिक पोल साठी ग्राफ. बघ आता next part is calculating the phase angle plot. For phase angle plot, we know that the angle has been given as tan inverse of imaginary part upon real part. Imaginary part is 2 zeta omega divided by omega n, and real part is 1 minus omega divided by omega n bracket square. Now this angle is 0, so 0 divided by some another angle, so subtraction of the angle takes place. So 0 minus tan inverse, so it will come minus tan inverse of 2 zeta omega divided by omega n divided by 1 minus omega divided by omega n bracket square. So आता इथं त्यांनी काय केलेलं आहे, ही व्हॅल्यू झीटावर डिपेंड आहे, त्यामुळे त्यांनी एक रॅन्डमली सिलेक्ट केलेली आहे. व्हॅल्यू ऑफ द झीटा इज इक्वल टू 0.3 आणि 0.3 च्या व्हॅल्यूला त्यांनी फेजच्या व्हॅल्यू काढलेली आहेत. तर ते पेज मिस झालं बहुतेक माझ्याकडून, इथं टाकताना राहिले. सो इथं काय करायचं, डायरेक्ट तुमची जी काय कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी जी काय आहे आणि ओमेगाची व्हॅल्यू कशी घेणार आहे तुम्ही, 0.1, 0.2, 0.3 अशा व्हॅल्यू सिलेक्ट करणार आहे आणि त्या व्हॅल्यू
पुट करून tan इनवर्सची व्हॅल्यू काढणार आहे आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला 5 मिळणार आहे. So we will summarize what we have seen up till now. There are main 4 parts in any transfer function. First part is a constant gain k. So for constant gain k, your magnitude plot will be constant from 0 frequency to infinity frequency by taking 20 log of k. ह्याच्यानुसार जी काय तुमची व्हॅल्यू येईल ते तुम्ही व्हॅल्यू पुट करायची आणि कॉन्स्टंट तुमचा प्लॉट येणार आहे. So in case of phase plot, this constant value of gain k is not playing any role because tan inverse of 0 is going to come 0. Then second part, when there are poles or zeros at the origin. So consider the simple case when there is only one pole. When there is one pole or one zero, that time you are getting the slope of plus or minus 20 dB per decade. Minus 20 dB per decade for pole and plus 20 dB per decade for zero. In case of angle plot, angle will be plus or minus 90 for one pole and plus or minus 90 into p for p number of poles or p number of zeros. So minus sign again in the angle is for pole and plus sign in the angle is for zero. Then third case is when there are simple poles or simple zeros, that is simple poles or simple zeros, that means the pole is located at omega is equal to minus 1 by t as a simple pole. In that case, we are dividing you are dividing magnitude plot into two parts, low frequency region and high frequency region, which is separated by your corner frequency omega c. So when corner frequency is when omega is less than corner frequency, that time magnitude is 0, and when omega is greater than corner frequency, then slope of minus 20 dB per decade. In case of simple poles, in case of simple zeros, before corner frequency, magnitude plot will be 0, and after corner frequency, slope of plus 20 dB per decade. So in case of phase plot has been given as plus or minus tan inverse of omega t divided by 1. Omega t is indicating the imaginary part divided by real part is 1, and minus sign is for pole, plus sign is for 0. For correction, in that case, correction is calculated at corner frequencies, and that correction is coming directly, that is at corner frequency correction of 3 dB is there, plus or minus 3 dB is there. Then a fourth case is when there are complex poles or complex zeros is there. In that case also you have to divide your total magnitude plot into two regions. One region is the low frequency region and second region is the high frequency region, which is separated by your corner frequency omega c. So when omega is less than corner frequency, that time your magnitude plot will be of 0 dB value, and after that, after corner frequency, your slope for complex pole will be minus 20 dB per decade. And in case of complex zeros, up to corner frequency, magnitude plot will be 0, and after corner frequency, your slope of plus 40 dB per decade. म्हणजे कॉम्प्लेक्स पोल, कॉम्प्लेक्स म्हणले की दोन पोल आले, दोन पोल आले म्हणले की 40चा फरक आहे. सो minus 40 dB per decade or plus 40 dB per decade. And the angle has been given as minus or plus minus for pole, plus for zero, tan inverse of 2 zeta omega divided by omega n whole divided by 1 minus omega square upon omega n square. And in that case, correction is calculated as minus 20 log 2 zeta for complex poles plus 20 log of 2 zeta for zeros. Is it clear to everyone? So if it is clear, we can start with the numericals. Your inputs are required. Pratigya, have you understood what we have discussed up till now? Kundan Singh, Chaitanya Hoval, Deepak Humbe, what madam. म्हणजे how you are calculating phase plot and magnitude plot for various factors, at least this part you understood. कारण मी परत तेच सांगते, पुस्तकात जर तुम्ही बोडे प्लॉट बघितला तुम्हाला काहीच समजणार नाही. कुठलं पण पुस्तक बघा, त्याला कन्सेप्टच अंडरस्टँड करून घ्यायला पाहिजे.
वेदांत, वैभव मुंगुसकर, वैभव, आकाश शिंदे इज देअर, आकाश शिंदे. कुठला पार्ट समजला नसेल तर आत्ताच सांगा, कारण हे सगळे प्लॉट कंबाईन करून एक बॉडी प्लॉट तयार होणार आहे. सो दॅट actual drawing body plot is quite difficult than what we have discussed up till now. Akash Shinde, have you understood these 4 factors? आहेत का आकाश शिंदे का नुसते जॉईन करून बसलेत? वैभव मुंगुसकर मॅडम आहे का? समजलंय का? हे मध्ये मध्ये दांड्या मारताय. बर ठीक आहे, समजलंय का हे आकाश? हो मॅडम. ठीक आहे, आता काय करूयात आपण, we will start with the same thing I have shown here in the graphical method, total things in one part. बघा इथं this is the magnitude plot आणि बघा the reason for, आता हे जे करेक्शन येते ना, what is the reason for this correction? Because the value of the complex pole is also depend upon zeta. Zeta is playing the important role in this case. The reason for this correction is that the amplitude and phase curve of second order GJ omega depends upon not only on the corner frequency but also on the damping factor, and due to this damping factor you require correction. जे आपण बघितलं ना -20 किती होतं ते करेक्शन, -20 log 2 zeta. This correction is why required? Because the magnitude as well as phase plot is depend upon the value of the zeta, and that's why this correction is required. ह्याच्यात पण करेक्शन येते, पण ठीक आहे, म्हणजे तिथं फ्रिक्वेन्सीची रेंज खूप आहे, तुम्हाला हे काढताना कळेल करेक्शनचं कसं येते ते, कारण तिथं आपण एक्झॅक्टली झिटाची व्हॅल्यू कन्सिडर करतो. सो विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट न्यूमेरिकल. And I have drawn the body plot by my own on the graph paper, and the solved numerical from the book, their body plot is also I have shown here for comparison. So whether my answer is the correct or not. So first transfer function we have taken. In this case purposefully I haven't taken a complex pole, घेतलेला नाहीये, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल घेतलेला आहे. पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण कॉम्प्लेक्स घेऊयात. त्याचा तिसरा प्रॉब्लेम मध्ये के अननोन आहे असं घेऊयात. चौथ्या प्रॉब्लेम मध्ये स्टॅबिलिटी वर काढायचं ते. अशा म्हणजे 4-5 व्हरायटी घेऊयात, म्हणजे सगळेच पार्ट कव्हर होत आहेत की कसं सोडवायचं ते. So open loop transfer function g of s is given as at divided by s, s plus 2 and s plus 20. Draw the body plot. Determine gain margin, phase margin, gain crossover frequency, phase crossover frequency, comment on the stability. So first we will focus on how to draw the body plot. Once the body plot has been drawn, we will see the definitions of gain crossover frequency, phase crossover frequency, and that time I told you that gain margin and phase margin, we are going to revisit these points again when we will draw the body plot. So accordingly, with respect to a stability analysis, we will check this. बघा, so first case is that we have to rearrange, कारण आपलं इक्वेशन कसं होतं बघा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/t होतं. रूट काय होता, रूट s इज इक्वल टू -1/t होतं. t म्हणजे काय, एक्झॅक्टली लोकेशन ऑफ पोल आहे. म्हणून आपल्याला यू हॅव टू रिअरेंज द इक्वेशन ॲज s डिवायडेड बाय समथिंग, 1 + s डिवायडेड बाय समथिंगच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला इक्वेशन आणायचे. म्हणजे त्याच्यासाठी काय करतोय, फर्स्ट वी हॅव रिटर्न द ट्रान्सफर फंक्शन ॲज इट इज, युनिटी फीडबॅक म्हणलेलं आहे. दॅट मीन्स h of s इज इक्वल टू 1, h of s is equal to 1. So open loop transfer function, remember that while drawing the root locus also we are always considering the open loop transfer function g of s into h of s. म्हणजे स्टेडी स्टेट अनालिसिस केपी केव्ही के काढण्यासाठी, एरर कॉन्स्टंट काढण्यासाठी आपण ओपन लूप ट्रान्सफर यूज करतो. त्याच्यानंतर रूट लोकस काढायला पण ओपन लूप ट्रान्सफर यूज करतो. बॉडी प्लॉट काढायला पण ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शन यूज करतो, म्हणजे जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. फक्त स्टॅबिलिटी काढताना आपण कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन घेतो, दॅट इज 1 + g of s इंटू एच ऑफ एस. बघा
G of s into h of s is equal to 80 divided by s plus 2 s plus 20. हा मला इथे डिवाइड करायचे म्हणून मी हा 2 फॅक्टर बाहेर घेते, हा 20 फॅक्टर बाहेर घेते, हा 2 बाहेर घेतला इथं. 2 बाहेर घेतल्यानंतर काय झालं 1 प्लस s डिवायडेड बाय 2, 20 बाहेर घेतला 1 प्लस s डिवायडेड बाय 20 म्हणजे हे मल्टिप्लिकेशन किती झालं 40 झालं. 80 डिवायडेड बाय 40, सो k इज इक्वल टू 2. नाहीतर बघा हाऊ स्टुडंट्स कॅन डू रॉंग इन दिस केस. इथं याचं ॲडजस्टमेंट न करता एखाद्याने k इज इक्वल टू 80 असा जर फॅक्टर घेतला तर, कारण तुमचे 4 पार्ट आहेत. आता या केसमध्ये काय आहे बघा, 4 केसेस आहेत तुमचे. एक तर k आहे पोल और 0 ॲट ओरिजिन, देन सिंपल पोल अँड क्वाड्रॅटिक पोल. आता इथं क्वाड्रॅटिक नाहीये म्हणजे हा पहिला केस आहे, ही दुसरी केस आहे आणि ही तिसरी केस आहे. इथं पण तिसरीच केस आहे. ह्या तिन्ही गोष्टी तुम्हाला एकत्र कंबाईन करायच्या. मग आता पहिल्या स्टेपमधली मिस्टेक, जसं ते ब्लॉक डायग्राम रिडक्शनमध्ये पहिल्या स्टेपला मिस्टेक झाली की पुढचं सगळं चुकलं, तसं इथली पहिली मिस्टेक काय आहे, हा पोल 0 फॉर्म आहे तुमचा. पोल कितीला आहे, s इज इक्वल टू -2 म्हणजे कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी किती आहे, ह्याची 2 आहे, ह्याची कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी किती आहे 20 आहे. म्हणजे बट यू हॅव टू रिअरेंज दिस इक्वेशन इन 1/t फॉर्म, दॅट मीन्स s बाय समथिंग t फॉर्म. So for that you have to manipulate the equation, and after manipulating the equation numerator part is coming as 2, that means your k is equal to 2. k is equal to 2 and k is not 80. रिमेंबर दॅट. कारण हे मुद्दाम त्याच्यासाठीच असं इक्वेशन दिलेलं असतं, तुम्ही त्याला ॲडजस्टमेंट करायची आणि त्या ॲडजस्टमेंटनुसार काय करायचं, तुमचा वरचा जो काही न्यूमरेटर पार्ट येईल दॅट बिकम्स युअर के. हा आत्ताचा एक्झॅक्ट के नाही आहे, तुम्हाला ह्या इक्वेशनला रिअरेंज करावं लागणार आहे. आणि ते रिअरेंज न करता डायरेक्ट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला म्हणजे सॉल्व्ह करायला चालू केला तर त्या स्टेपला मिस्टेक झाली की पुढचं तुमचं ते बोडे प्लॉटचं ॲनालिसिस जरी सगळं करेक्ट असेल तर ते तुमचं सगळं चुकणार. बघा ते. सो k is equal to 2. So equation becomes s 1 plus s divided by 2. So one corner frequency is 2, another corner frequency is 20. So first identify factors. Which factors are there? जसं आपण लिहिले इथं, हा फर्स्ट फॅक्टर म्हणजे कॉन्स्टंट गेन k. So k is equal to 2. Second factor is one pole at the origin. हा s आहे इथं. One pole at the origin म्हणजे काय तुमचा 1/s. Simple pole at s is equal to -2, that means corner frequency in this case is equal to 2. So equation कसं झालेलं आहे, t1 is equal to 1/2. 1/2 म्हणजेच कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा c is equal to काय झालं 1/t. ही एवढं काय करायची गरज नाहीये, फक्त डिवायडेड बायच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला इक्वेशन आणायचे. ही तर कळते. जिथं रूट असेल म्हणजे ह्या केसमध्ये आपण काय म्हणतोय, पोल इज देअर ॲट s is equal to pole is there at s is equal to -2 and another pole is there at s is equal to -20. So my corner frequency, first corner frequency will be 2, second corner frequency तर कधी मायनस नसते, so second corner frequency will be 20. So one corner frequency is 2, another corner frequency is 20. आता प्रत्येक पुस्तकात वेगवेगळ्या पद्धतीने दिलेलं आहे. एक सिंपल मेथड आहे माझ्याकडं त्या. सो यू हॅव टू इन द थर्ड स्टेप तुम्हाला काय करायचे, अशा पद्धतीचा एक टेबल बनवायचा. हा टेबल बनवला की बोडे प्लॉट काढताना काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही आणि चुकणार पण नाही, ह्याची 100% गॅरंटी. पुस्तकात तिथं सगळं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. त्याच्याऐवजी ते एक्सप्लेनेशन थेरॉटिकल डिस्क्रिप्शन लिहिण्यापेक्षा असा एक टेबल बनवा. बघा त्याच्या टेबलमध्ये पहिला काय आहे, फॅक्टर्स, कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी, असिम्प्टॉटिक लॉग मॅग्नेट्यूड कॅरेक्टरिस्टिक, रिझल्टंट स्लोप, स्टार्टिंग पॉईंट आणि एंड पॉईंट. बोडे प्लॉटला कुठं थांबायचे आणि कुठं, कारण सगळीकडे आपण काय म्हणतो स्लोप इज -20 dB per decade. -20 dB per decade म्हणजे काय झाला, कुठली पण फ्रिक्वेन्सी. सपोज आय हॅव स्टार्टेड फ्रॉम फ्रिक्वेन्सी 2, म्हणजेच त्याची डिकेड काय येणार आहे, त्याचा डिकेड किती येणार आहे 10 × 2 म्हणजे 20 येणार आहे. सो नेक्स्ट पॉईंट विल बी 20. सो वेन आय एम प्लॉटिंग अ स्लोप ऑफ -20 dB per decade म्हणजेच 2ला जर माझा, बघा मी काय म्हणते नीट लक्षात घ्या, ते सगळ्यात महत्वाचं आहे. आता ह्या माझ्या फ्रिक्वेन्सी आहे, सपोज इथं 1, ही 0.1 पासून मी चालू केलं, इथं कुठंतरी 1 आहे, इथं कुठंतरी 10 आहे,
हे 100 आहे, कारण डिकेड आहे तुमचं स्केल काय आहे, डिकेड आहे. आता माझी कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 2 आहे, म्हणजे इथं कुठंतरी असेल 2. इथं जे कुठंतरी येणार आहे ती 20 येणार आहे. आता ह्या प्रॉब्लेममध्ये लकीली ते डिकेडच्या म्हणजे ह्याच्यात आहे, पोल आहे तो एक 2ला आहे, एक 20ला आहे, असं नसते. पोल कुठं पण असतोय, 5ला असेल, 7ला असेल, दुसरा पोल 15ला असेल. आता इथं एक ते लकीली 10च्या रेशोमध्ये आलेलं आहे. पण सपोज मी पहिला प्लॉट काढलाय आणि माझ्या प्लॉटची व्हॅल्यू इथं कुठेतरी 4 dB आली समजा. मी काय म्हणते नीट लक्ष देऊन ऐका, इथं 4 dB आली समजा. आता 4 dBला 4 dB व्हॅल्यू ही माझी 2 फ्रिक्वेन्सीला आली आहे. आता मला -20 dB पर डिकेडचा स्लोप काढायचा. याचा अर्थ काय झाला, ह्याच्या पुढचं डिकेड किती झालं, 20 झालं. किंवा आता मी हे 2 धरतच नाही, असं कन्सिडर करते. इथं 5 आहे व्हॅल्यू. या 5 व्हॅल्यूला माझा व्हॅल्यू किती आली, मॅग्निट्यूडची व्हॅल्यू 4 आली आहे. इथं फ्रिक्वेन्सी किती आहे, ओमेगा = 5 असताना माझी व्हॅल्यू किती आली, मॅग्निट्यूड 4 dB आली, 4 dB आली. आता मला स्लोप कितीचा काढायचा आहे, 20 dB पर डिकेड. म्हणजे स्लोप हा कशाच्या फॉर्ममध्ये बदलतोय, स्लोप इज ऑलवेज चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ डिकेड. सो जर इथं फ्रिक्वेन्सी माझी 5 असेल तर ह्याचा नेक्स्ट डिकेड किती कुठे येईल, 50ला येईल. आणि इथं जर माझी व्हॅल्यू 4 असेल, आणि मला स्लोप -20 dB पर डिकेडचा काढायचा आहे, म्हणजे काय झालं माझं, 4 ही मॅग्निट्यूड आहे आत्ताची माझी, आणि मला स्लोप कितीचा पाहिजे, -20चा पाहिजे. म्हणजे व्हॅल्यू किती यायला पाहिजे, -16 यायला पाहिजे. म्हणजेच -16ला 50च्या तिथं हे समजा 20 आहे असं धरायचं, 20 म्हणजे -20 आहे, कारण ही 0च्या खाली आहे, ही 0च्या खाली आहे, हा वरचा पार्ट आहे, त्यामुळे हा वरचा पार्ट सगळा पॉझिटिव्ह आहे, खालचा पार्ट सगळा निगेटिव्ह आहे. आता व्हॅल्यू किती यायला पाहिजे माझी, -16 यायला पाहिजे. कुठं, 50ला, कारण हा डिफरन्स कितीचा आहे, डिकेडचा आहे, डिकेडचा. म्हणजे इथं 20 जर असेल तर इथं 16 कुठंतरी इथं येईल, मी तिथं पॉईंट मार्क करते, आणि 4 आणि 16ची लाईन अशी जोडणार आहे. तिरकी आली, 4 आणि 16ची लाईन, -16ची लाईन जोडणार आहे. म्हणजे हा स्लोप किती झाला, -20 dB पर डिकेड झाला. मी परत एकदा रिपीट करते, हे सगळं परत एकदा इरेज करते आणि परत एकदा रिपीट करते. मी प्लॉट काढते, ही माझी 0ची लाईन आहे, ही +20 आहे, हा 0 आहे, हा -20. इथं फ्रिक्वेन्सी किती आहे, 0.1 आहे, इथं फ्रिक्वेन्सी किती आहे, 1 आहे, इथं फ्रिक्वेन्सी काय आहे, 10 आहे, इथं फ्रिक्वेन्सी आहे 100. Suppose I have started to plotting a Bode plot, and at certain point, suppose at frequency with a 5 आहे असं समजा, at 5 my magnitude is suppose magnitude is 8 आहे, suppose 8. So now I want to plot a line of -20 dB per decade. तर इथं काय यायला पाहिजे, 8 - 20 म्हणजे काय यायला पाहिजे, -12 यायला पाहिजे, -12 यायला पाहिजे. -12 कशाला यायला पाहिजे व्हॅल्यू, त्याच्या डिकेडच्या डिफरन्सला यायला पाहिजे. मग ह्याचा डिकेड, 5चा डिकेड काय झाला, 50 झाला, इथं कुठेतरी 50 झाला. This is my decade. So if the value at 5 is 8 dB,
Then if I want to draw the slope of minus 20 dB per decade at 50, my value should be minus 12. So minus 12 will be somewhere here. Then I will take scale and draw a line which is connecting to these two lines. That means this slope will be minus 20 dB per decade. Suppose I want to draw a line of minus 40, means slope of minus 40 dB per decade. That means this value will be minus 32. So you have to mark a point somewhere. Suppose this point is minus 32. Then I have to connect these two lines. Then my slope will be minus 40 dB per decade. This slope will be minus 20 dB per decade. So remember this. So for calculating the Bode plot, what we have to do, we have to first consider the factors for plotting the magnitude plot. So first factor is my gain 2. Second factor is one pole at origin at 1 by s, means s is equal to 0. Then another pole is at s is equal to minus 2, that is the factor is 1 upon 1 plus s by 2. And another pole is at s is equal to minus 20. Another pole is at s is equal to minus 20. minus 20. So factor is 1 upon 1 plus s by 20. आता हे लिहिताना पण मिस्टेक करू नका, हे सगळे पोल आहेत. पोल आहेत म्हणजे कंपल्सरी काय व्हायला पाहिजे, 1 डिवायडेड बाय दॅट असं व्हायला पाहिजे. आता बघा इथं कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट व्हॅल्यूला तर कॉर्नर फ्रिक्वेन्सीचा काही विषयच येत नाही. त्याच्यानंतर वन पोल ॲट ओरिजिन, त्याला पण कॉर्नर फ्रिक्वेन्सीचा काही येत नाही. फक्त त्यांनी कुठल्या लाईन मधून क्रॉस व्हायला पाहिजे, 0 dBच्या लाईन मधून क्रॉस व्हायला पाहिजे. वाटलंच तरी इथं लिहितं 0 dBच्या लाईनला क्रॉस व्हायला पाहिजे वेन ओमेगा इज इक्वल टू 1. आता सेकंड केसमध्ये म्हणजे थर्ड पोलमध्ये पोल ॲट एस इज इक्वल टू मायनस 2, कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी किती आहे, 2 आहे. म्हणजे कॉर्नर फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू 2 आहे. म्हणजे तुमच्या प्लॉटने तिथं थांबायला पाहिजे. पुढची कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी किती आहे, 20 आहे. आता इंडिव्हिज्युअल बोडे प्लॉट कसे काढायचे ते आपण आधी बघितलेले आहे. तर मग मी काय म्हणणार आहे, असिम्प्टॉटिक लॉग मॅग्नेट्यूड कॅरेक्टरिस्टिक गेन के साठी काय म्हणते, माय मॅग्नेट्यूड प्लॉट विल बी 20 log k. म्हणजेच काय झाले, 20 log 2. 20 log 2 इज नथिंग बट 6 dB. म्हणजे माझी 6 dB ची एक लाईन येणार आहे कॉन्स्टंट अप टू इन्फिनिटी फ्रिक्वेन्सी. सो रिझल्टंट स्लोप विल बी कॉन्स्टंट. And what is the starting point? I have selected starting point. I have started from frequency 0.1 and up to infinity, this value is going to remain constant. Is there any doubt in this case? Input, पटपट इनपुट द्या रे, म्हणजे मला पुढे जाता येते. सौरभ मुळे समजलंय का हे? सौरभ आहेत का सौरभ? सौरभ मुळे त्यांनी जॉईनच केलेलं नाहीये मीटिंगला. काय ऐकते ते काय माहिती. किरण लांबकाने, त्याला मला फोन करायला सांगा. समजलंय का हे? पहिलं हे गेन कॉन्स्टंट गेन के आहे, त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू 6 dB कॉन्स्टंट येणार आहे. कुठपासून कुठपर्यंत, 0.1 पासून अप टू इन्फिनिटी पर्यंत ते कॉन्स्टंटच राहणार आहे. कारण तो गेन आहे, कॉन्स्टंट गेन आहे, त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू अप टू इन्फिनिटी पर्यंत कॉन्स्टंट राहणार. आता नेक्स्ट काय आहे, पोल ॲट ओरिजिन आहे. ओरिजिन म्हणजे ओरिजिनला पोल असेल तर आपलं काय म्हणतो, -20 dB पर डिकेडचा स्लोप आहे. क्रॉसिंग असं म्हणते, क्रॉसिंग 0 dB at omega is equal to 1.
असं लिहावं. स्लोप किती पाहिजे? असिम्प्टॉटिक मीन्स इंडिव्हिज्युअल असिम्प्टॉटिक लॉग मॅग्नेट्यूड प्लॉट काय -20 dB पर डिकेड क्रॉसिंग 0 dB ॲट ओमेगा इज इक्वल टू 1. म्हणजे स्लोप काय आला रिझल्टंट, आधीचा तर कॉन्स्टंट आहे, रिझल्टंट स्लोप किती आला -20 dB पर डिकेड. आता हा स्टार्टिंग कुठून व्हायला पाहिजे बघा, आपण इंडिव्हिज्युअल प्लॉट बघताना आपण काय म्हटलेलं होतं, जर -20 dB पर डिकेडचा स्लोप असेल तर +20 पासून चालू व्हायला पाहिजे त्यांनी, आणि क्रॉस कुठं व्हायला पाहिजे, इथं ओमेगा इज इक्वल टू 1 ला क्रॉस व्हायला पाहिजे, आणि पुढच्या डिकेडला त्याची व्हॅल्यू इथे किती पाहिजे -20 पाहिजे, -20 पाहिजे. सो starting point will be 0.1, but where that plot has to stop, पुढचा पॉइंट येईपर्यंत, पुढचा पॉइंट कितीला आहे, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी इज 2, so it should stop up to 2, means it should continue up to 2 and that plot will end, याचा इंडिव्हिज्युअल पोल ॲट ओरिजिनचा प्लॉट कुठे एंड होणार आहे 2 ला, म्हणजे पुढच्या कॉर्नर फ्रिक्वेन्सीला एंड होणार आहे. आता त्याच्यानंतर इंडिव्हिज्युअल पोल आहे इथं असे ॲट एस इज इक्वल टू -2, तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे, स्लोप विल बी 0 dB अप टू when omega is less than corner frequency, omega is less than omega c, and -20 dB per decade after corner frequency when omega is greater than omega c. मग आधीचा स्लोप किती होता -20 होता, आणि हा स्लोप किती आहे -20 आहे, म्हणजे रिझल्टंट स्लोप किती झाला -40 आहे. आता हा कुठून चालू होणार आहे, कारण ह्याची कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 2 आहे, पण नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी कुठं थांबणार आहे 20 ला थांबणार आहे, म्हणजेच हा ग्राफ 2 पासून चालू होणार आहे, तो कुठपर्यंत कंटिन्यू होणार आहे 20 पर्यंत कंटिन्यू होणार आहे. आता नेक्स्ट पॉइंट काय आहे, 1 पोल ॲट एस इज इक्वल टू -20, म्हणजेच त्याचा पण ग्राफ काय येणार आहे 0 dB वेन ओमेगा इज लेस दॅन ओमेगा C2 म्हणते याला, C2 आणि C1 आणि -20 dB पर डिकेड आफ्टर कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी, दॅट मीन्स ओमेगा इज ग्रेटर दॅन ओमेगा C2. आता हा स्लोप किती होता 40 होता, आता हा 40 आणि ह्याचा इंडिव्हिज्युअल स्लोप किती आहे -20, म्हणजे रिझल्टंट स्लोप किती यायला पाहिजे -60 यायला पाहिजे. ह्याचा स्टार्टिंग पॉइंट कुठे येणार आहे, कारण ह्याची कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 20 आहे, आणि आता नाऊ आफ्टर दिस कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 20, एक पण पोल नाहीये, एक पण 0 नाहीये, म्हणजे दुसरा आता एक्झिस्टिंग मध्ये काय आहे का आपल्या दिलेल्या ट्रान्सफर फंक्शन मध्ये नाहीये. पहिल्या सुरुवात आपण कॉन्स्टंट पासून करतो, नंतर पोल ॲट और 0 ॲट ओरिजिन बघतो, आणि त्याच्यानंतर पुढच्या कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी पिक्चर मध्ये यायला लागते. पण आता ह्या एस इज इक्वल टू -20 च्या ह्या पोल नंतर पुढे काहीच एक्झिस्टिंग नाहीये, एक पण पोल 0 किंवा कॉम्प्लेक्स पोल 0 काहीच नाहीये, म्हणजे हा ग्राफ कुठपर्यंत कंटिन्यू होणार आहे, हा ग्राफ कुठपर्यंत कंटिन्यू होणार आहे इन्फिनिटी पर्यंत कंटिन्यू होणार आहे. आता हे जे टेबल आहे तो ऍक्च्युअल प्लॉट काढताना कसं करायचं ते बघूयात आपण. हे बघितलंय, हे समजलंय का, कसं लक्षात ठेवायचं, इथे इंडिव्हिज्युअल काढायचं. इंडिव्हिज्युअलचं काय ते 20 log k 20 log 2, म्हणजे हा 6 dB ची कॉन्स्टंट लाईन आहे. एक पोल असेल तर स्लोप किती येतो -20 dB पर डिकेड. एक पोल असेल सिंपल पोल ॲट एस इज इक्वल टू -2 असेल तर कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी पर्यंत ह्याची व्हॅल्यू 0 आहे, आणि आफ्टर कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी ह्याची व्हॅल्यू काय आहे -20 dB पर डिकेड. त्याच्यानंतर ह्याची कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 20 आहे, हा पण एक सिंपल पोल आहे, सो इट्स व्हॅल्यू विल बी 0 फॉर वेन इट इज लेस दॅन कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी, आणि -20 dB पर डिकेड आफ्टर काय येणार आहे कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी. पण हे इंडिव्हिज्युअल बद्दल झालं. आता रिझल्टंट स्लोप कसा येणार आहे, तर हिथं तर कॉन्स्टंटच होता, हे कॉन्स्टंट आहे, इन्फिनिटी पर्यंत स्लोप कॉन्स्टंट आहे, ह्याची व्हॅल्यू कुठं काय येते -20 dB आहे. आता ह्याचा स्लोप -20 आहे, म्हणजे पहिला -20 आणि दुसरा -20, म्हणजे रिझल्टंट स्लोप किती झाला -40 चा झाला. हा कुठपर्यंत थांबणार आहे, ह्याच्या पुढची कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी येईपर्यंत. ह्याच्या पुढची कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी किती आहे 20 आहे, त्यामुळे तो 20 पर्यंत ग्राफ कंटिन्यू होणार आहे.
हा ग्राफ सुरुवातीलाच आपण पॉईंट 1 पासूनच ग्राफ पेपर चालू केलेला आहे. पॉईंट 1 ला सुरू होतं तर त्याची पुढची येणारी कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 2 पर्यंत आहे. त्यामुळं हा 1 ला न थांबता इथं 2 पर्यंत कंटिन्यू होणार आहे. त्याच्यानंतर तिसरं काय येते, ह्याचा स्लोप आहे -20 dB पर डिकेड. हा -40 आणि हा -20 म्हणजे किती झालं -60. -60 आता हा कुठपर्यंत कंटिन्यू होणार आहे, ह्याची कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 20 आहे. ह्याच्यानंतर एक पण पोल, एक पण झिरो किंवा कॉम्प्लेक्स असं काहीच नाहीये. त्याच्यामुळे त्याची नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी काय आहे, काही येणारच नाहीये. म्हणजे हा स्लोप कुठपर्यंत कंटिन्यू होणार आहे, इन्फिनिटी पर्यंत कंटिन्यू होणार आहे. नाउ इज देअर एनी डाऊट इन दिस केस? सांगा गायत्री. Gayatri is there? Gayatri, have you understood this? Yes, madam. मी प्रॉब्लेम विचारणार आहे.